تین سخت واقعات جب درپیش ہوئی تو مغمون ہوئی اور فرمایا کہ یہ شرمندگی بھی مجھے بھائی صاحب سے اٹھانی پڑے گی۔ علیم اللہ ابدال کے ہمراہ 19 جمادی 610 ہجری کو بعد نماز عصر پاک پٹن پہنچی۔ بہت منت اور سماجت سے عرض کیا تھا کہ میرا بچہ بہت شرمیلا ہے، جب تک آپ اسے خود نہ پوچھیں گے وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ بہت ہی خوش ہو کر اپنے سینے سے لگا کر روحانی مقامات کی منزل پر ایک ہی لمحے میں پہنچا دیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم نقشبندی۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ نے سماعت کیا کہ حضور صابر پاک علیہ الرحمت کی جلالی کیفیت۔ آپ کی جلالی کیفیت کا نتیجہ یہ تھا جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک فرزند جو 3 سال کے تھا، کھیلتا کھیلتا آپ کے حجرے کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اور دروازوں سے آپ کے حجرے میں جھانکنے لگتے ہیں۔ اسی وقت ایک خون کی قے ہوتا ہے اور جانب اللہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی انتقال ہو جاتی ہے۔ آپ کا دوسرا فرزند جو 1 سال کا عمر تھا، جمعہ کے دن تھا اور جمعہ سے قبل آپ کے حجرے کے نزدیک، یعنی کہ صابر پاک علیہ الرحمت کے حجرے کے نزدیک بچہ کھیل رہا تھا اور آپ کے حجرے کی طرف منہ کر کر پیشاب کر دیا۔ ایک بچھو نہایت ہی زہریلا آ کر اس بچے کو ڈنگ مار دیتا ہے اور بچہ سحر نہیں کر پاتا ہے۔ اتنی سخت درد ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھی وہیں انتقال کر جاتا ہے۔ آپ کا تیسرا فرزند جن کا نام شیخ عزیز الدین تھا اور تقریباً 22 سال کا عمر تھا، بلا صابر پاک کی اجازت کے آپ لنگر تقسیم کر دیتے ہیں اور وقت مقررہ پر جب حضرت صابر پاک علیہ رحمت آتے ہیں لنگر تقسیم کرنے، تو حضرت ابوالقاسم صاحب جو لنگر خانہ کا دیکھ بھال کرتے تھے، یہاں تک کہ وہاں کا بھنڈاری تھے، آپ سے حضرت صابر پاک علیہ رحمت عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لاؤ لنگر لاؤ، میں تقسیم کروں۔ حضرت ابوالقاسم بھنڈاری فرماتے ہیں کہ لنگر آپ کے بھائی یعنی کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لخت جگر لنگر تقسیم کر دیے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مانا اور لنگر تقسیم کر دیا۔ حضرت صابر پاک فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی بچا ہے تو دے دو، میں اپنی ہاتھوں سے لنگر تقسیم کروں گا۔ حضرت ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل بھی تھوڑا سا بھی نہیں بچا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی لنگر نہیں بچا ہے تو پھر وہ کیسے بچا ہے؟ آپ کی زبان سے الفاظ نکلنا تھا کہ
अजीजुद्दीन का भी इंतकाल हो जाता है। तो आपने यहाँ तक समाअत किया था। आइए इसके बाद का वाक़ियात पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालिद मोहतरम के हिरात से वापस आना आज का मौजू है। जब ये तीनों सख्त वाक़ियात दरपेश हुई तो कौन सा, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के 3 फर्जंद के इंतकाल हो जाने के बाद ये वाक़ियात बहुत ही सख्त वाक़ियात था। आम इंसान की बस की बात नहीं है कि इतना सख्त वाक़ियात को झेल पाए, मगर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप अपनी रूहानी कैफियत से जानते थे कि वाक़ियात अल्लाह के तरफ से गुजर रहा है। आपने सब्र किया। ये तीनों सख्त वाक़ियात जब दरपेश हुई तो अली मुल्ला अब्दाल ने हिरात जाकर आपकी वालदा साहिबा से अर्ज किए। आप सुनकर निहायत मगमून हुई और फरमाया कि ये शर्मिंदगी भी मुझे भाई साहब से उठानी पड़ी। चुनांचे आप बागर्ज तगरियत व माजरत के हिरात से अलीमुल्ला अब्दाल के हमरा पाक पटन शरीफ 19 जमादी अव्वल हिजरी 610 को जुमा के दिन बाद असर तशरीफ लाई और भाई साहब से बहुत कुछ इजहार अफसोस किया और मादरत चाही। देखिए, ये 3 वाक़ियात सख्त वाक़ियात गुजर जाने के बाद हजरत अली मुल्ला अब्दाल आपके वालदा के पास जाते हैं, कहाँ, हिरात में, और वहां जाकर के ये तीनों वाक़ियात पेश करते हैं हजरत साबिर पाक अलैहि रहमत की वालदा से। आपके वालदा सुनती है, बहुत अफसोस करती है और कहती है कि ये अभी शर्मिंदगी भाई साहब के सामने मुझे उठानी पड़ेगी। और आप बागर्ज हाल देखने के लिए, सुनने के लिए और भाई साहब से इजहार अफसोस करने के लिए और माफ़ी तलब करने के लिए आप अली मुल्ला अब्दाल के हमरा पाक पटन आती है और भाई साहब से यानी बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के सामने आप अफसोस करती है और मादरत चाहती है। बाबा साहब ने फरमाया कि तुम अफसोस मत करो, यह सब बातें मिन जानिब अल्लाह थी। उसके बाद आपने अपने बेटे को देखने के लिए तलब फरमाया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपनी बहन को समझाते हैं कि तुम अफसोस न करो, ये जो भी कुछ वाक़ियात गुजरा है ये अल्लाह के तरफ से ही था। उसके बाद हजरत साबिर पाक अलैहि रहमत की वालदा मोहतरमा आपको देखने के लिए तलब करती है। उस वक्त हजरत मखदूम साहब को गीजा तर्क किए हुए 7 साल हो चुके थे, यानी कि आपको कुछ खाए पिए 7 साल हो चुके थे और आपने एक दाना भी जबान मुबारक पर रखा था, सिर्फ दुआए नूरी पर इत्तिफाका किया था। इससे पहले मैंने आपको दुआए नूरी पढ़कर सुनाया था वीडियोस में, आपने अगर सुना है तो। आपके वालदा जब आपको देखती है
आप निहायत ही कमजोर थे। कारण ये था कि आप 7 साल से कुछ नहीं खाए थे और सिर्फ दुआए नूरी पर इत्तिफाक किए थे, उसी को पढ़ते थे और उसी के सहारे आप रहा करते थे। आपके जिस्म में पुष्ट हड्डियों से मिल गया था और आप बहुत नकिया और जारो नजार हो रहे थे। जिस वक्त आपकी वालदा साहिबा ने आपकी सूरत मुलाहजा की तो जमीन पैर तले से निकल गई। दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुझे मेरे जाने के बाद खाना ही नहीं मिला? और अपने भाई बाबा साहब की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि मैंने तो चलते वक्त आपसे बहुत मिन्नत और समाजत से अर्ज किया था कि मेरा बच्चा बहुत शर्मिला है। जब तक आप खुद उसे खाने को नहीं पूछेंगे वह कुछ न खाएगा। लेकिन अफसोस कि आपने उसको भूखों मार डाला। बाबा साहब ने जवाब दिया कि मैंने तो तुम्हारे ही कहने पर उसको कुल लंगर खाना का इंतजाम सपुर्द कर दिया था। इसे पूछो कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। जब माँ ने दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि हाँ बेशक आपने लंगर का एहतमाम मेरे सपुर्द किया था, मगर खुद मुझे खाने की कब इजाजत दी थी और बंदा बगैर हुक्म में एक दाना भी कैसे खा सकता था। तब बाबा साहब ने फरमाया हमशेरा से यानी कि अपनी बहन से, बाबा साहब ने फरमाया अपनी बहन से, खुदाए अजल ने आला खुदाए अजल ने अली अहमद रहमतुल्लाह को दुनिया में खाने के लिए नहीं पैदा किया। इससे बहुत ही अजीब व गरीब बातें बचपन से जाहिर हो रही है और बहुत सी बातें जाहिर होने के लिए बाकी है। ये बचपन से इस किस्म का सबर जाहिर कर रहा है और ये वाकया तो इस कदर जबरदस्त है कि बेइख्तियार होकर मैंने इसे साबिर का लक़ब देता हूँ। बेइख्तियार होकर मैं इसे साबिर का लक़ब देता हूँ और इंशाअल्लाह दोनों जहान इसे साबिर के नाम से याद करेंगे। आपकी वालदा मोहतरमा जब आपको देखती है, आप निहायत ही कमज़ोर थे और इस तरह कमज़ोर थे कि बदन में गोश्त का नामो निशान नहीं था। और फिर आप हैरान परेशान होकर के हजरत साबिर पाक अलैहि रहमत से दरियाफ्त करते हैं, पूछती हैं कि क्या तूने मेरे जाने के बाद खाना नहीं खाया? और अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की तरफ मुखातिब होकर अर्ज करती है कि मैंने जाते वक्त मिन्नत समाजत से अर्ज किया था कि मेरा बच्चा बहुत शर्मिला है, जब तक आप इसे नहीं पूछेंगे ये खाना नहीं खाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज पाक पटन रहमतुल्लाह ताला अलैहि जवाब देते हैं कि बहन, जिस वक्त तू जा रही थी उसी वक्त मैंने आपके सामने इसको लंगर सपुर्द कर दिया था, इससे पूछो कि खाया क्यों नहीं। आपके वालदा जब आपसे पूछती है कि बेटा तुम खाए क्यों नहीं हो, हजरत साबिर पाक अलैहि रहमत जवाब देते हैं कि बेशक मामू जान ने मुझे लंगर सपुर्द कर दिया था, मैं लंगर तकसीम करता था,
مگر آپ نے مجھے کھانے کا اجازت نہیں دیا، تو اس بندے کا کیا مجال کہ بنا آپ کی اجازت کے ایک دانہ بھی تناول فرما لی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہن، یہ بچہ دنیا میں کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بچپن سے ہی اسے بہت عجیب غریب سی واقعات ظاہر ہوا ہے، اور آگے بہت سی واقعات ظاہر ہونا باقی ہے، اور یہ صبر کا ایک پیکر ہے، اور اسی وجہ سے میں خوش ہو کر بے اختیار اس کو صابر کی لقب سے نوازتا ہوں، اور انشاءاللہ دونوں جہاں میں یہ صابر کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ کیونکہ پیکر صبر و استغنا تھے، اسی بنا پر آپ نے فریدی لنگر سے کچھ استعمال نہ فرمایا، بلکہ صبح و شام لنگر ہی تقسیم فرماتے رہے۔ جب آپ کے والدہ صاحبہ پاک پٹن شریف میں تشریف لائی تو اپنے صاحبزادہ کی کیفیت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور اپنے بھائی سے شکوہ کیا، جن کے نتیجے میں حضرت بابا صاحب علیہ الرحمت اپنے خاص رازدہ با کمال و عظمت کی فکر اثار کی حالت دیکھ بہت ہی خوش ہوئے، جسے اپنے سینے سے لگا کر روحانی کمالات کی منزل پر آپ کو ایک ہی لمحے میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، کیونکہ صابر ایک صبر کا پیکر ہے، اور آپ نے خوش ہو کر حضرت صابر علیہ الرحمت کو گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد آپ نے ایک ہی پل میں وہ کمالات کی منزل تک آپ کو پہنچا دیا۔ جوان فرید سے صابر کا خطاب۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بے حد خوش ہو کر حضرت بابا صاحب علیہ الرحمت نے صابر کا خطاب کثرت و ریاضت و مجاہدات اور صوم و کی وجہ سے جسم مبارک پر سوائے ہڈی کے گوشت کا نام باقی نہ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ایک روز حضرت بابا صاحب نے دریافت فرمایا، جس کا ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن حضرت گنج شکر نے آپ کو نہایت ہی کمزور حالت میں دیکھ کر فرمایا کہ علی احمد، کیا بات ہے، تم اتنے ڈھیلے کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ فقراء نے عرض کیا، حضرت، انہوں نے 12 سال سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ ایک روز محفل میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے، اور صابر پاک وہاں تشریف رکھتے ہیں، اور باقی فقراء حضرات اولیاء کاملین وہی سی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صابر پاک سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ صابر، کیا بات ہے، تم بہت ہی کمزور ہوتے جا رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ تو جو وہاں پر فقراء حضرات اولیاء کاملین بیٹھے تھے، بابا فرید سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صابر کمزور اس لیے ہوا ہے کہ 12 سال سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حضرت مخدوم عرض کیا، حضرت، آپ نے مجھے لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تھا،
खाने का मुताल्लिक, क्योंकि हुक्म न था बगैर इजाजत और हुक्म के क्यों कर खाता। हजरत बाबा साहब इस कमाल सब्र से निहायत खुश हुए और इस दर्जा मुतासिर हुए कि हर गू मुँह से तजल्लियात नूरी इलाही जाहिर होने लगी। हजरत मखदूम साहब को गले से लगाकर नियामत हाय बातनी से माला माल कर दिया। फरमाया अली अहमद साबिर है, उसी रोज से आपका लक़ब साबिर मशहूर हो गया। नादरीन, तो आज वीडियो कुछ लंबा हो गया है, मादरत चाहूँगा, मगर ये वीडियो लंबा हुआ है हजरत साबिर पाक रहमत की शान में वाक़ियात सुनाने में, न कि अपनी जाति मामला में। अल्लाह इसे कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ज़्यादा से ज़्यादा कौम तक वीडियोस को पहुँचाए और जो नए दर्शक है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी तो कल का वाक़ियात जो मैं पेश करूँगा हजरत बाबा फरीद मखदूम पाक के हुजरे में